Good morning, students. In last video lecture, we studied third lesson. In, in today's lecture, we are going to learn next lesson, lesson number 4, primary economic activities. According to primary economic activities, before start the lesson, let's study of map. World map. In this world map, there are major regions of primary activities which occupied by different types of the continent, such as Australia, Africa, North America, South America, Asia, and Europe. With the help of this map, we just see some important questions. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण उपनगरांची व मानवी वस्त्यांची माहिती बघितली. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्राथमिक आर्थिक क्रियांची माहिती बघणार आहोत. समोर एक नकाशा दिलेला आहे जगाचा. त्याच्यामध्ये जगातील 7 प्रमुख खंड दिलेले आहेत व तेथील विविध प्रकारचे आर्थिक व्यवसाय दाखवलेले आहेत. या नकाशाच्या माध्यमातून आपण काही आता क्वेश्चन्स बघणार आहोत. लुक ॲट द मॅप which is given in the text. Observe the given map and answer the following questions. Let's see the first question. Which economic activities are shown on the map? दिलेल्या नकाशामध्ये नकाशाचं निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहे. पहिला प्रश्न असा आहे, नकाशात कोणकोणत्या आर्थिक व्यवसायांचे वितरण दाखवले आहे. सेकंड क्वेश्चन, in which region do you don't find any activity? What could be the reasons? लाकूडतोड हा व्यवसाय प्रामुख्याने कोणत्या अक्षवृत्त्या दरम्यान आढळतो? In which latitude do you primarily find distributions of lumbering activity? कोणत्या प्रदेशात प्राथमिक क्रिया आढळत नाहीत, त्याचे कारण काय असावे? Why is fishing occupation only found in certain areas in the ocean? मासेमारी व्यवसाय महासागरांमध्ये विशिष्ट ठिकाणीच का आढळत असावेत? Which primary economic activities are mostly found in Europe? युरोप खंडात कोणकोणत्या आर्थिक क्रिया अधिक आढळतात? What production does the symbol of mining shown in seas and ocean depicts? समुद्रामध्ये दर्शवलेले खाणकामाचे चिन्ह कोणते? ते कोणते उत्पादन दर्शवित असेल? In which continent is mining not found? कोणत्या खंडात खाणकाम व्यवसाय आढळत नाही व का आढळत नाही? In which ocean is the world's fishing mostly carried out? जगातील सर्वात जास्त मासेमारी कोणत्या महासागरात केली जाते? नंबर 9, which primary economic activities are found to the south of Tropic of Capricorn? मकर वृत्ताच्या दक्षिणेकडे कोणकोणत्या प्राथमिक आर्थिक क्रिया केल्या जातात? Which primary activity is found in the island of Southeast Asia? आग्नेय आशियातील बेटांच्या समूहावर कोणत्या आर्थिक क्रिया केल्या जातात? Considering all the 4 continents, in which continent do you find less agriculture being practiced? चारही गोलार्धाचा विचार करता कोणत्या गोलार्धात शेती व्यवसाय कमी आढळतो? And last question, write a paragraph on relationship between latitudinal extent of agriculture and climate in your own words. शेती क्षेत्राचा अक्षवृत्तीय विस्तार आणि हवामान याबद्दल तुमचे मत काय आहे ते लिहायचं आहे. यू जस्ट ऑब्झर्व द मॅप केअरफुली अँड फाइंड आउट द इम्पॉर्टंट इकॉनॉमिकल ॲक्टिव्हिटीज विच इज गिवन इन द डेस्क. लेट्स सी, you must have understood after observing the map, you understood the difference in the distributions of various activities from the given observation. All these activities are dependent on nature, hunting, gathering, animal husbandry, agriculture, fishing, lumbering, mining, etc. are primary economic activities.
विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही नकाशाचं निरीक्षण केलं असेल. नकाशाच्या निरीक्षणावरून तुम्हाला असं लक्षात आलं असेल की नकाशात विविध प्रकारचे व्यवसाय व त्यांचं जे वितरण आहे नैसर्गिकदृष्ट्या अवलंबून असतं. हे सर्व व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून असतात. यामध्ये शिकार, फळे, कंदमुळे गोळा करणे, पशुपालन, शेती, मासेमारी, लाकूडतोड, खाणकाम इत्यादी प्राथमिक आर्थिक क्रिया देखील मोठ्या प्रमाणावर केल्या जातात. Natural resources exploited in primary activities, factors affecting these activities and effect of natural calamities affect these primary activities. प्राथमिक व्यवसाय हे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अवलंबून असतात व या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर तेथील नैसर्गिक घटक व नैसर्गिक आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत असतो. To fulfill the needs of growing population, to provide technical help to manpower, etc. Mechanizations was started in primary activities. प्राथमिक व्यवसाय हे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अवलंबून असतात व या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर तेथील नैसर्गिक घटक व नैसर्गिक आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम हा होत असतो. Let's see the more information about primary occupations. According to primary occupations, first important primary occupation is that hunting. Hunting was a primitive activity of man to obtain food. A large number of animals species have become extinct or the verge of extinctions because of large scale hunting. Commercial hunting is banned all over the world. Also, many laws are being passed to conserve and protect the animals. Some tribes practice hunting for their subsistence. प्राथमिक व्यवसायांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा व्यवसाय आहे तो म्हणजे शिकार. शिकार हा मानवाचा प्राथमिक व्यवसाय आहे. अन्नाची शिकार करणे हा मानवाचा प्राचीन व्यवसाय आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या शिकारीमुळे प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत व काही नामशेष होणाऱ्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे जगभर व्यावसायिक शिकारीवर बंदी आहे. तसेच प्राण्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी नवनवीन कायदे करण्यात आलेले आहेत. सद्यस्थितीत काही आदिवासी जमाती त्यांच्या चरित्रार्थ म्हणजे उदरनिर्वाहापुरतं जगण्यासाठी फक्त शिकार करतात. Let's see the distributions of primary occupations. Hunting. According to the hunting, Bushmen of Kalahari Desert in South Africa, Pygmies of equatorial selvas, Boras, Eskimos of tundra, Sentinels in Andamans, Jarawas, Onges, etc. hunting for livelihood. आता आपण शिकार या प्राथमिक व्यवसायाचं जागतिक वितरण बघणार आहोत. शिकार हा व्यवसाय दक्षिण आफ्रिकेच्या कलहारी वाळवंटातील बुशमेन तसेच विषुववृत्तीय सेल्वाज, घनदाट जंगलातील पिग्मी, बोरा इंडियन, टुंड्रा प्रदेशातील एक्स्किमो, अंदमान निकोबारातील सेंटिनल, जरावा, ओंग इत्यादी आदिम जमाती शिकार करून आपला चरित्रार्थ चालवतात. Second important is that gathering. According to the gathering is important primary occupations which accumulated by many people in the world practice this activity which is dependent on the forest product. They collect fruit, roots and turbans leaves, flowers, medicinal plants for their livelihood. They also collect product like gum, lac, honey, wax, rubber, etc. Different types of forest products are collected. It is called the gathering. Kath is collected from monsoon forest from khair trees. Some of these products have a high demand in the market. This activity is carried out on a large commercial scale. This occupation is carried out in all the forest covered regions of the world. दुसरा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे तो म्हणजे फळे कंदमुळे गोळा करणे. हा व्यवसाय
वनांवर आधारित असून, वने म्हणजे जंगल, जंगलांवर आधारित असून जंगलातील विविध प्रकारचे फळे, कंदमुळे, फुले, पाने, औषधी वनस्पती गोळा करून जे लोक आपला उदरनिर्वाह चालवतात, तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे जे झाडं असतात, वनस्पती असतात, त्यापासून मिळणारा डिंक, राळ, लाख, मध, मेण इत्यादी सारखे पदार्थही ते गोळा करतात. त्यालाच फळे व कंदमुळे गोळा करणे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ खैरापासून कात मिळवला जातो. या काही पदार्थांना बाजारपेठेत मोठी मागणी असल्याने त्यांचे सर्व वन प्रदेशांमध्ये तसेच फळे कंदमुळे गोळा करून त्यांचे संकलन केले जाते व व्यापारी तत्वावर असे व्यवसाय चालवले जातात. The equatorial forests are dense and evergreen. The climate is humid and unhealthy due to the distributions of riparians and insects. Collection of forest product is not done on a large scale. विषुववृत्तीय प्रदेशातील जंगले अत्यंत दाट व सदाहरित असतात. त्यांचाही उपद्रव येथे होत असतो. म्हणून या प्रदेशात विविध वस्तू गोळा करण्याचा व्यापारी व्यवसाय देखील काही प्रमाणात करता येतो. नंबर 3 इज दॅट लिंबरिंग. ऑब्झर्व द गिवन मॅप अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स विच ऑक्युपाइड बाय द लिंबरिंग. पुढे एक नकाशा दिलेला आहे. नकाशाचं निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज इन द मान्सून रिजन प्रॅक्टिस लिंबरिंग ऑन अ लार्जर स्केल. मोसमी हवामानाच्या प्रदेशात लाकूडतोड व्यवसाय कोणत्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. इन विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लिंबरिंग कॅरिड ऑन. ऑस्ट्रेलियाच्या कोणत्या भागात लाकूडतोड व्यवसाय केला जातो. वाय डू यू थिंक लिंबरिंग इज नॉट कॅरिड आउट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आफ्रिका. आफ्रिका खंडाच्या कोणत्या भागात लाकूडतोड व्यवसाय आढळत नाही व तसेच त्याचे कारण काय असावे. राईट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॅटिट्यूड अँड लिंबरिंग. लाकूडतोड व अक्षांश वृत्तामधील संबंधावर थोडक्यात टिप लिहा. Limbering is not developed on a commercial level in equatorial regions. विषुववृत्तीय प्रदेशात लाकूडतोड व्यवसायाची व्यापारी तत्वावर विकास का झालेला नाही. Here the types of forest given, their regions also given. Then according to the types of forest, some important characteristics also given, and by their characteristics of limbering activity, which types of the activities done. Let's see. First one, equatorial evergreen forest. This region mostly occupied by the Amazon River Basin in South America, Congo River Basin in African continent, in west coast of Africa and Southeast Asia, Papua New Guinea. The characteristics of the forest is that mostly the dense forest found here, many species in small areas, hardwood trees mostly found here, accessibility is difficult in this forest region, and inhospitable climate is occupied by in this region. According to the limbering activity, dense forest increase inaccessibility and transportation issues. Traditional methods of limbering, insect reptiles cause problems. Hardwood is comparatively less in demand than softwood, and presence of many species in one region is unprofitable. पुढे दिलेल्या जागतिक विविध वनांतील लाकूडतोड व्यवसाय, त्याच्यामध्ये काही वनांचे प्रकार दिलेले आहेत, तसेच ते कुठल्या प्रदेशात येतात, तसेच तिथल्या वनांची वैशिष्ट्ये आणि लाकूडतोड व्यवसायाची प्रमुख वैशिष्ट्ये दिलेले आहेत. ते पुढील प्रमाणे. पहिलं आहे ते म्हणजे विषुववृत्तीय सदाहरित वने. हा जो प्रदेश आहे विषुववृत्तीय सदाहरित वनांचा, तो प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिकेतील
ॲमेझॉन नदीचे खोरे, तसेच आफ्रिका खंडातील काँगो नदीचे खोरे आणि आफ्रिकेचा पश्चिम किनारा या प्रदेशामध्ये प्रामुख्याने विषुववृत्तीय सदाहरित वने आढळतात. या वनांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. पहिलं आहे की ही वने घनदाट वने आहेत. तसेच एका छोट्या क्षेत्रात अनेक प्रकारच्या वृक्षांच्या जाती या वनांमध्ये आढळतात आणि या वनांतील लाकूड हे कठीण लाकूड म्हणून ओळखलं जातो. तसेच दुसरा, या वनातील लाकूडतोड व्यवसायाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. वने दाट असल्याने वनात जाणे अवघड, वाहतुकीच्या समस्या या प्रामुख्याने या वनांची वैशिष्ट्ये आहेत. तसेच या वनांतील पारंपरिक पद्धतीने लाकूडतोड केला जातो. एकाच ठिकाणी अनेक प्रकारचे वृक्ष या वनामध्ये आढळतात. नेक्स्ट वन इज दॅट tropical deciduous forest. You can find the regions and you can also write the characteristics of the forest and characteristics of the lumbering activities. You have to write in the textbook. Third one, temperate deciduous forest, and fourth one, temperate coniferous forest. आता पुढील जे वन आहेत ती या पद्धतीचे आहेत. विषुववृत्तीय सदाहरित वने, दुसरं विषुववृत्तीय उष्णकटिबंधीय पानझडी वने, तिसरं समशीतोष्ण कटिबंधीय पानझडी वने आणि त्याच्या पुढचा प्रकार आहे समशीतोष्ण कटिबंधीय सूचीपर्णी वने. या वनांचा प्रदेश तसेच वनांची वैशिष्ट्ये आणि लाकूडतोड व्यवसायाची वैशिष्ट्ये तुम्हाला लिहायची आहेत. Amongst all other activities going up in the forest, lumbering is one of the most important activities. According to the nature of vegetation, we divided earth into various natural regions. वनांमध्ये चालणाऱ्या अनेक व्यवसायांपैकी लाकूडतोड हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. वनस्पतींच्या बदलत्या स्वरूपानुसार आपण पृथ्वीवरील वनप्रदेशांचे वर्गीकरण विविध नैसर्गिक प्रदेशात केलेले आहे. The trees in the tropical forest have hardwood. Also, these forests are evergreen and hence commercial lumbering cannot be done in this forest. Tropical deciduous or the monsoon forests are not dense. Many bushes grow at the base of this forest. Since these forests are near agricultural lands and densely populated regions, they have been deforested for agricultural purpose on a large scale. उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनांमधील वृक्षांचे लाकूड अतिशय टणक असते. शिवाय ही वने इतकी घनदाट असतात की तेथे व्यापारी तत्वांवर लाकूडतोड व्यवसाय विकसित होऊ शकत नाही. तसेच उष्णकटिबंधीय पानझडी किंवा मोसमी हवामान प्रदेशातील वने विरळ असतात. तळाशी अनेक झाडे झुडपे उगवतात. ही वने दाट वस्तीच्या प्रदेशाच्या सानिध्यात असल्याने या वनातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात शेतीखाली आणल्या आहेत. त्यामुळे वने नष्ट होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड द प्रायमरी इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज, हंटिंग, गॅदरिंग अँड ल्युंबरिंग. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू. थँक्यू. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण प्राथमिक आर्थिक क्रियांमधील प्राथमिक व्यवसायांची माहिती बघितली. याच्यामध्ये शिकार, फळे व कंदमुळे गोळा करणे व लाकूडतोड इत्यादींची माहिती बघितली. पुढील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण राहिलेल्या प्राथमिक आर्थिक व्यवसायांची माहिती बघणार आहोत. थँक्यू.